محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأعدنا السؤل والمقاصد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا نور العين بشر علينا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى لنا بشر علينا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهمه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا
نصت باللقاء يا عين كري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لحت لنا بشرى لنا للمنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمنى زال العنا وفالهنا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا للمنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا بشرى لنا للمنى زال العنا وفالهنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنسدت بشرى لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا بشرى لنا للمنى زال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا صلى الله عليه وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعد مثل طه أحدا صلى الله عليه فالحمد لله الذي من به فبه اعتدينا وحوينا سعددا صلى الله عليه أرسله فينا برحمته التي عدمت فحسن منزلا متفردا صلى الله عليه اختاره فهو المعدم شأنه وهو الشفيع العظم الأسنى قدا صلى الله وله عليه لياء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا صلى الله يا عليه رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا آله إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي والزمن بالنجم هنا هوى ما المعافى والسكيم سواء فاخلع الكونين أنك سوى حب مولى العون والآجاب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي باب دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مهضرين غوث أهل البدو والحضرين صاحب الآيات والسور منبأ الأحكام والحكام يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قمر طابت سريرته
سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرا طاهر الأخلاق والثياب يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فانفعنا ببركته آمين آمين واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه أبوه آدم نال تكرمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا صلى الله عليه وعلى قوائم الأرش رعي اسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا صلى الله عليه وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا ولم يزل متنقلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه والله يكله بعين عناية حتى تلقاه ابن قد مجدا صلى الله عبد عليه الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه ولم تجد سجلا ولا ألما كم قد شاهدت آيات تسمو سعددا صلى الله حل عليه السعود وضجت الأملاك وعند الوذي بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفس وزناد عرشي ومداد كلمات في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرز الشمس الهدى صلى الله فنادى عليه قطيع السر محولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام
الوجود تتوقد فالسماوات وأضاعت يا رسول الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله حل سعد وفخر وعطاء ما له حال رحمة الرحمن طه يا رسول الله دخرنا هنا وفي غد يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يوم يأتي بلواء تحته من كان واحد آدم والرسل ضران الله الله يا له الله سعداد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك ومقام الحمد أسماء وبه طه تفرد فلنا العز بطه ولنا الفخر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجمعنا جميعا في الجنان لا تخلى رفقة المختار أحمد خاتم الرسل الممجد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الحق وأهله مرحبا مرحبا بالصفاء والأنس نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جاد حسين الله مرحبا نصر رايتي يا حبيبك في جميع الأرض نشهد رغم طاغ وكفور لصريح الحق يجحد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله ختمي العمر بحسنى ويقين حين ينفد صلي يا ربي وسلم على النبي وآله بلا عاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubassiruna biha ahlana wa awlana wa jami'a masyayikhina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadhal yaumil akhir amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, dikumpulkannya kita di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan semoga kumpulnya kita di sini menjadi sebab kita kumpulnya kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal mukarram al muhtaram Sayyidul Habib Hamid al Muhdar, Al Habib Muhammad Asgaf, Al Habib Hasan Alidrus. Dan para habaib yang hadir pada malam hari ini, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Alidrus, Umar Alidrus, semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Dan para abah wa Sayyidul Walid, abah saya Bapak Ahmad Zainuri, wa ammi Bapak Amrullah, dan ketua Takmir Masjid Al-Huda Al Ustadz Fathan, Bapak Solehin, semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan perjalanan kita, pelajaran kita, yaitu bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ghazali di kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, "Fakadzalikal qalbu
wa huwa musta'ad li'anna yatahalla bihilyatil haqq fil umuri kulliha wa innama khalla bihadal asbab khamsatul lati awwaluha nuqsan fi dadil qulub kasobi wal majnun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qarafa danban faraqahu aqlun lam ya'dul ilaihi abadan. Dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin bahwasanya hati itu memiliki tingkatan-tingkatan, memiliki beberapa derajat-derajat. Hati yang kita miliki ini maknanya luas, sangat luas sekali. Kemarin kita sudah lama belajar tentang apa itu mata hati, apa itu melihat dengan hati. Setelah kita mulai belajar membersihkan hati, agar kita bisa berharap agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan mata hati tadi, hati yang melek, hati yang sadar. Sekarang hati itu memiliki beberapa derajat. Akan tetapi derajat tersebut tergantung amal dan akhlak kita atau amal perbuatan kita. Berkata dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, man qarafa danban faraqa aqlun lam ya'dul ilaihi abadan. Barang siapa yang melakukan dosa, maka dosa tadi akan menurunkan hati, akan menutupi akal kita. Lau kanat dunubah duna danban lazadat isyraqul qalbi. Kalau seandainya bukan karena dosa, maka niscaya hati manusia tadi akan bersinar. Hati manusia tadi akan bercahaya. Karena dosa yang kita lakukan itu seperti kotoran yang menutupi hati. Seandainya bukan karena dosa, maka hati tersebut akan bercahaya, dan cahaya hati ini akan mampu menembus sinar apapun. Dan cahaya di sini laisa kasamsu wal qamar. Cahaya di sini bukan cahaya seperti cahaya matahari dan bulan, bukan seperti cahaya lampu yang berwujud gini. Ini cahaya yang bisa menembus sanubari siapapun yang melihatnya. Cuma kita tidak mampu melihat karena butanya kita. Sebagaimana sih luasnya hati itu. Makanya terkadang kita ini dianjurkan minta doa sama orang soleh. Kita berkunjung ziarah sama orang soleh. Karena ucapannya mereka itu mahal. Mahal karena sebab mereka memiliki hati yang bercahaya tadi ini. Kapan hati bercahaya? Ketika sudah terbebas dari segala dosa. Mungkin gini ya, kita minta doa sama orang soleh, minta air yang sudah mungkin di zaman ini sudah mulai berkurang. Ada datang ke orang soleh minta doa, mau kerja, mau ini, mau perjalanan jauh. Kalau orang dulu kan wajib, syarat itu. Nyari ustadz, guru ngaji, semua dimintai. Dulu orang-orang dulu. Kalau sudah tambah akhir zaman ini banyak fitnah, sudah mulai hilang adat-adat kayak begitu itu. Kenapa kok dianjurkan sampai minta doa sama orang soleh, minta dikit-dikit, minta air, minta doa? Iya, karena mereka memiliki hati yang bercahaya. Mungkin kata-katanya sama, mungkin nasihatnya sama, akan tetapi sir rahasianya yang berbeda. Nasihatnya sama, ucapannya sama, kata-katanya sama, doanya sama. Mereka bisa baca, kita bisa baca. Akan tetapi sir rahasia dari ucapan tersebut yang berbeda, karena ini kata-kata, ini doa keluar dari hati yang penuh dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW, dan ini yang akan menjadi pengaruh kuat kepada kita. Sir ikhlas hatinya para aulia ini. Sebagaimana besarnya sir tersebut, rahasia hati tadi itu. Qala Nabi Muhammad SAW. Ini katanya Nabi Muhammad SAW, hadis, bukan Al-Fakir yang ngomong. Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kullu mauludin yuladu ala fitrati. Bukan kita tahu semuanya. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, tidak punya dosa. Bayi lahir dalam keadaan tidak punya dosa. Mereka bersih, tidak punya dosa. Dalam keadaan fitrah, hati yang bersih. Dan hati yang bersih tadi ini, katanya Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis lain, laula anna syayatina yahumu ala gulubil bani adama la nadharu ila malakutis sama. Seandainya, kata Nabi Muhammad SAW, setan ini tidak menutupi hati manusia,
tidak membayang-bayangi hati manusia. La nadharu ila malakutis sama. Gulubal bani Adam, hati-hati manusia. La nadharu. Lam di sini lam taukid, niscaya, pasti, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan Al-Fakir yang ngomong, hadis. Imam Ghazali dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, la nadharu, mereka pasti akan mampu melihat para malaikat langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Seandainya bukan karena banyaknya dosa dan banyaknya setan atau hijab hawa nafsu, keinginan-keinginan yang menutupi hati Bani Adam, manusia ini, seandainya mereka tidak ada itu semua, lepas dari hawa nafsunya, mereka tidak terganggu dengan godaan setan, mereka selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lanadharu, mereka pasti akan melihat ila malakutis sama, mereka akan mampu melihat malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bukan saya yang ngomong, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran orang ini semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin banyak diem. Karena semakin dibuka rahasianya bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki penguasa langit dan bumi. Dan mereka orang-orang soleh kita ini, aslafun soleh kita, para aulianya kita, mereka sudah sampai magom-magom yang dimana kita tidak bisa membayangkan dengan akal kita. Sehingga di akhir zaman ini, jadi dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, tidak ada anugerah yang paling besar yang Allah turunkan dari langit ke bumi kecuali keyakinan. Makanya dikatakan orang-orang yang beriman, mau yakin, mau percaya sama Allah Subhanahu wa taala, mau percaya dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan berat. Mau meyakinkan seperti ini berat. Apa iya ada zat? Iya ada. Iya, kita jangan gini ya, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita tahu, jangan anggap sesuatu itu tidak ada. Ada. Sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, jangan anggap orang lain tidak mampu lakukan. Ada. Contoh ketika ada dua orang keluar. Ada orang sama-sama keluar daerah. Yang satu jalan-jalan ke satu daerah, yang satu jalan-jalan ke satu daerah. Ke daerah yang berbeda. Setelah itu dua orang ini kembali lagi ke tempat asalnya masing-masing. Yang satu cerita, gimana keadaan daerah yang kau kunjungi? Oh ya, biasa aja. Kerja, makan, tidur, aktivitas di sana, bertani, jual beli. Ya biasa. Ya ada perempuan ini, ada maksiat, ada yang sholat, ada ya sekedarnya, biasa. Lah terus yang satu datang, gimana keadaan yang tempat yang kau kunjungi? Masya Allah, tidak aku melihat di tempat itu kecuali 24 jam semua manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus untuk beribadah, 1 menit pun tidak ada orang yang ibadah di situ. Full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya satu nyangkal, mana ada kayak gitu. Karena yang satu tidak berkunjung ke tempat orang yang satu. Ada enggak sekarang ini tempat yang isinya 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Tempat-tempat yang disitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam isinya orang ibadah. Di mana? Di Mekah. Ini tempat kalau ada orang sholat, ngaji. Kalau ada orang ngaji, orang tawaf. 24 jam tidak berhenti. Mulai zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Setiap tempat yang ada keberkahan di situ, ada berkahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut akan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah terputus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ tempat turun naiknya malaikat. Tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lantas bagaimana dengan hati yang penuh berkah? Makanya kita ngambil berkah dari orang soleh. Kenapa kita ngambil berkah? Karena mereka tempat di mana Allah meletakkan berkahnya dan di hati mereka penuh 24 jam ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tak heran hati mereka bercahaya, pandangan mereka memiliki barakah, dan dekat dengan mereka adalah suatu keberuntungan. Rugi orang-orang yang tidak yakin, tidak punya kepercayaan ini. Rugi orang yang jauh-jauh dari orang-orang soleh ini. Mau kemana? Oleh karena itu ya, hati ini ya, bukan tidak ada. Bisa ngelihat malaikat? Bisa. Hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kapan? Ya tidak tahu. Tugas kita ini ibadah. Tugas kita ini selalu ibadah. Makanya kan kita lihat ciri-ciri orang soleh ini. Semakin mereka dekat, semakin mereka banyak ibadah, semakin mereka tuh tiap hari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang ini kalau semakin tahu keagungannya Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran Sayyidina Al-Ma'ruf Al-Qarhi dikatakan ketika sudah meninggal dunia, ada satu wali yang saat itu ditanya, "Kaif hal Ma'ruf Al-Qarhi ba'dal mautih?" Bagaimana keadaan Imam Syekh Al-Ma'ruf Al-Qarhi setelah meninggalnya? Ruhu mu'allakun fil ars. Tidak sadar. Orang soleh yang ada mimpi ngelihat ruhnya Sayyidina Al-Ma'ruf Al-Qarhi, ulama tasawuf, ulama besar. Gimana keadaannya ruhnya Imam Sayyidina Al-Ma'ruf Al-Qarhi ini? Tergantung di arsy Allah dalam keadaan tidak sadar memandang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah sadar sampai nanti perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau dapat kemuliaan yang seperti itu? Iya, karena selama di dunia dia selalu menjaga hatinya untuk tidak melihat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak kerja ya, kerja. Tapi kerjaannya tidak membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya membuat dia menjaga diri dari yang haram. Kerjaannya menjaga dirinya untuk tidak mengambil yang haram. Kerjaannya selalu menjaga dirinya untuk selalu melakukan kecuali yang halal. Tidak mengambil kecuali hanya haknya, kerja, cuma tidak memberikan hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak berpaling ini bukan sambil baca Al-Qur'an, sambil enggak biasa. Pikiran biasa, Al-Qur'an ada waktunya, sholawat dalam hati. Tidak memalingkan hatinya, dia tidak kerja kecuali dia menjaga dirinya dari yang haram. Tidak membuat dia lalai, jamnya sholat, waktunya dzikir, punya waktu-waktu khusus yang ditetap, yang diukur. Oh ini waktuku bersama Allah, oh ini waktuku bersama manusia. La tulhim tijaratun wala bi'un an dzikrillah, yang dipuji di Al-Qur'an seorang laki-laki yang bekerja, akan tetapi sibuknya dia, badannya dia tidak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang akan mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka as-salafun as-salih kita bukan kerja. Kok bisa mereka menjaga hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kerja ini sekedarnya, dia kerja ini bukan untuk memuaskan hawa nafsu, niatnya untuk mencukupi keluarga, ibadah, jihad. Niatnya, oh kalau punya harta lebih, anak ingin sedekah, kerjanya dia ditulis sedekah. Dia kerja niatnya untuk memuliakan diri agar tidak meminta-minta, itu namanya sifat al-iffah. Iffah ini menjaga diri, menjaga kehormatan diri agar tidak meminta-minta. Oh dia sudah punya gelar al-iffah, terus pangkat demi pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-geriknya hanya untuk Allah. La ilaha illallah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Gerakan badannya, usahanya, kerjanya untuk Allah. Dunianya untuk Allah. Bukan itu kerja duit ditabung, wah untuk duit zat alhamdulillah kerja 1 bulan 2 juta tak sedekahno kabeh wis ke masjid. Mari ngono itu orang dino ngamuk-ngamuk, endi ngamuk-ngamuk ndak duit ini opo, utang sana utang luput semua, ndak cerdas berarti orang ini. Bukan kayak gitu, enggak. Ada batasnya, ada ukurannya. Allah tidak pernah memaksakan seorang. Kalau mampu silahkan, ndak mampu ya sudah. Yang penting ada niat yang baik. Niatan yang baik tadi akan menjadikan orang tersebut orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Berhubung nanti dikasih kemampuan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak menoleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubahum. Sehingga tanda orang-orang yang hatinya bersih tadi ini, dia akan diberikan kemuliaan, akan ditampakkan keagungan demi keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu dia akan diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bersihnya hati tadi. Setelah bersihnya hati, setelah memiliki pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukirallahu wajilat qulubahum, ketika disebut namanya Allah Subhanahu wa taala akan gemeter badannya. Getar badannya ini. Dan orang yang sudah merasakan gemeter, berdek, ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, seneng. Karena rasa ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan Allah berikan kecuali di hati orang-orang mukmin. Di hati orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad aflaha man zakkaha, maka beruntung katanya Allah Subhanahu wa taala
orang-orang yang selalu berusaha membersihkan hatinya. Beruntung orang-orang yang selalu berusaha membersihkan hatinya, menyiapkan hatinya untuk menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat pernah tanya kepada sekolah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, "Wa qala ya Rasulullah, aina Allah?" Sahabat bertanya sama Nabi Muhammad SAW, "Fil ardi au fis sama?" Allah ini di bumi atau di langit? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fi qulubi ibadihil mu'min." Allah ini ada di hati orang mukmin. Allah ini ada di hati orang mukmin. Besar pangkat mukmin ini ya. Ya semoga kita dianggap orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini Islam, syahadat alhamdulillah Islam, mukmin. Ya semoga diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berat ciri-cirinya orang mukmin tadi ini. Allah selalu bersama di hati orang mukmin. Maksudnya gimana? Allah ada di hati orang mukmin, yaitu orang yang selalu menjaga hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Menjaga hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, gerakan dunianya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak. Akhirat kita untuk dunia. Kalau orang mukmin, dunianya untuk akhiratnya. Dia kerja, waktunya adzan, sholat. Dia kerja, niatnya untuk tadi itu memuliakan diri, agar tidak meminta-minta, nafkah dari keluarga, niatnya untuk membantu sesama. Itu ibadah. Gerakannya dia kerja, tapi tidak mengambil yang haram. Dia kerja, hanya mengambil haknya yang halal. Itu orang mukmin. Tapi berbeda ya, itu orang mukmin. Sedangkan kita ini kan orang mukmin tadi dunianya untuk akhiratnya, bukan akhiratnya untuk dunianya. Lagi berapa banyak yang kita lakukan ini? Sholat ini yang diminta dunia, sholat yang diminta duit, sholat yang diminta hal-hal yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tadi dia itu kerja cari dunia untuk akhirat. Lalu kita berapa banyak orang ini, bahkan kita sendiri mungkin ya, akhirat kita untuk dunia. Sholat kita korbankan untuk dunia. Tangisan kita hanya untuk dunia. Berapa banyak kita tangisi hanya untuk minta biar dapat uang, biar bayar ini, biar punya mobil, biar punya rumah. Tangisan kita ini hanya untuk dunia. La ilaha illallah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks lain, la yaqbal amal innallaha fi qulubi ibadil mu'minin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di hati orang-orang mukmin. Oleh karena itu, orang mukmin ini sifatnya akan selalu tenang. Karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan rezeki, dia tidak pernah khawatir. Tidak pernah takut, karena dia sudah yakin Allah yang ngatur rezeki. Kenapa sih banyak kekhawatiran kita ini? Kita ini khawatir sana, khawatir sini, punya anak nanti khawatir anak saya gimana. Sedangkan kekhawatiran kita ini tidak akan ada harganya di hadapan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Gimana saya kalau tidak meninggalkan warisan untuk anak, nanti anak saya makan apa? Berapa banyak orang yang tidak dapat warisan jadi orang kaya? Berapa banyak orang yang ditinggali warisan malah jadi melarat? Ini saksi. Berapa banyak dalam kehidupan ini pelajaran ini yang tidak bisa kita ambil sehingga membuat kita gelisah, khawatir. Kekhawatiran kita ini salah. Berapa banyak kita ini khawatir kehilangan dunia? Mungkin pernah kehilangan duit, pernah kehilangan dunia, tapi karena kita ibadah, taubat sama Allah Subhanahu wa taala, dulu yang hilang diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pernah kehilangan duit, akhirnya dia kerja atau dapat rezeki lebih, yang dulu jumlah yang hilang itu diganti sama Allah bahkan lebih. Kan sering kayak gitu. Kehilangan barang, kehilangan benda, ya Allah, mugi-mugi diganti sungguhan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kok ikhlas. Yang dulu ya Allah kok hilang sepeda ngamuk-ngamuk, gak ruh saiki pak mobil kan gitu. Banyak orang-orang kayak gitu. Kalau dunia yang hilang bisa diganti. Kita kehilangan dunia bisa cari ganti. Cuma sedikit berapa banyak kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala
setelah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dulu ketika kita kehilangan nangis-nangis. Tapi ketika sudah dapat yang baru, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehilangan dunia, kita bisa cari ganti. Tapi alangkah celakanya ketika kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala, mau cari di mana? Gimana kalau Allah yang ninggalkan kita? Pernah enggak kita khawatir kalau kita kehilangan Allah? Berapa banyak orang ini sampai stroke, sampai mati gara-gara kehilangan dunianya, takut, gemeter. Begitu dunianya hilang, jerit-jerit, nangis-nangis sampai stroke, bahkan ada yang sampai mati, ada yang rela bunuh diri. Ketika itu kehilangan dunianya. Terus mana yang katanya orang mukmin? Bagaimana rasa takutnya dia kalau kehilangan Allah Subhanahu wa taala? Mau diganti dengan apa? Mau cari apa kalau sudah kehilangan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah tidak ada iman dalam hati, tidak yakin lagi sama Allah, ini mau apa hidup ini? Tujuan kita ini untuk apa hidup ini akhirnya? Terus di akhirat mau bagaimana? Hancur kita. Tapi kita tidak pernah khawatir. Yang khawatirkan ini urusan dunia terus. Sedangkan Allah yang selama ini ada dalam hati kita, Allah yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita, tidak pernah kita pikiri. Ya, semoga kita disadarkan hati ini ya, agar tahu tujuan kita hidup adalah cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar tidak kita bisa sampai kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali harus lewat pintunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan malam hari ini, wiritan yang kita lakukan, maulid yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah kita sadar di dalam hidup ini tidak ada yang berharga kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sepintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mendekatkan diri kepada ulama-ulamanya, orang-orang soleh yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka pintu kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita capek-capek bikin pengajian rutinan, malam Minggu, malam Senin, malam Jumat, Jumat subuh, ini itu? Tujuannya apa? Duduk lama-lamaan wiritan, baca sholawat, yang hadro, yang qasidah sampai jerit-jerit. Yang duduk di sini meskipun capek kerja, mengusahakan sempat duduk mampir baca maulid, maulid sana, maulid sini. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, agar wajah kita yang penuh dengan dosa ini diingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya tidak sia-sia ya. Makanya niatkan yang ikhlas. Tidak ada kita niat cari saingan, tidak ada kita niat cari penggemar, tidak ada kita niat cari rame-ramean ini, tidak. Tujuan kita satu, apa yang kita lakukan saat ini. Tidak kita berniat kecuali maulid yang kita baca, pengajian yang kita dirikan, semua yang kita kerjakan amal-amal baik, maupun yang di masjid, yang di luar, rutinan yang di sini atau yang di luar, apapun sudah yang kita kerjakan, tujuannya cuma satu. Kita berharap agar wajah yang penuh dengan dosa ini dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya, selama hidup ini kita berusaha sadarkan hati kita, buat Nabi Muhammad bangga sama kita selama kita hidup. Jangan sampai nanti setelah kita meninggal dunia, Nabi tidak kenal dengan kita karena banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Jauhnya kita dari ulama-ulamanya Nabi Muhammad, jauhnya kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhnya kita dari tempat-tempat ilmu, jauhnya kita dari orang soleh, sehingga membuat Nabi Muhammad tidak kenal kita. Semoga apa yang kita kerjakan diterima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang sadar kemana tujuannya, dan kita berusaha di dalam hidup ini agar kita memiliki hidup yang bisa kita banggakan di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa yang kita kerjakan ini dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa yang kita baca diingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.